सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़ 6 बजे की खास पेशकश लैके दर्शकों के सामने हाजिर। सब तो पहला वड्डियां खबरों का रुख करते हैं। 6 बजे दियां 6 वड्डियां खबरां। पहली वड्डी खबर है जी 6 बजे की दिल्ली एयरपोर्ट तो हुण सरकारी वॉल्वो बसां जिहड़ियां ने दिल्ली एयरपोर्ट तक जाइयां जाणगियां और डिपू मैनेजरां नूं यह हुक्म जारी कर दिते गए ने। पहलां पंजाब दीयां बसां दा बहुत रौला पैंदा रहा कि उन्हां नूं दिल्ली एयरपोर्ट तक जाण दी इजाजत नहीं सी। दिल्ली सरकार ने इजाजत नहीं दित्ती सी। पिछले दिनां दे विच दिल्ली सरकार दे नाल इस चीज़ दी भी उन्हां नूं मंजूरी मिल गई और हुण पंजाब दीयां जिहड़ियां वॉल्वो बसां ने वो दिल्ली एयरपोर्ट तक जाया करनगियां। सरकारी वॉल्वो बसां ने वो दिल्ली एयरपोर्ट तक जाया करनगियां। डिपू मैनेजरां नूं इस बाबत कायदा हुक्म जारी कर दिते गए ने। सारियां सरकारी वॉल्वो बसां चंडीगढ़ रोपड़ जलंधर हुशियारपुर तो जिहड़ी बस सर्विस चलती है अमृतसर पठानकोट मोगा मुक्तसर साहिब ते नवां शहर बस चलाउण तो पहला जिहड़ा रोड टेस्ट के भी निर्देश जिहड़े ने वो दिते गए ने। फ्लाइटां दे टाइम टेबल नूं ध्यान च रख के उन्होंने कहा है कि बसां दे जिहड़े रूट ने वो निर्धारित किए जान और बसां दा किराया स्टेट कैरेज नूं ध्यान च रख के मिथ्या जावे। डिपू मैनेजरां तो कल तक रिपोर्ट मंगी गई है। पत्र दे विच भी लिखा होया कि इस मसले नूं गंभीरता नाल लिया जावे तां कि किसी तरह की कोई अणगहली करके विभाग की महकमे की बदनामी ना होवे। सो दिल्ली एयरपोर्ट तक पंजाब दीयां बसां जिहड़ियां ने वॉल्वो बसां वो जाया करनगियां। सारे स्टेशनां तो जिहड़े स्टेशन ने उत्थों दे असीं जिन्हां दा जिक्र कर रहे हैं जिन्हां दे विच अमृतसर पठानकोट मोगा मुक्तसर साहिब नवां शहर ये इलाके ने जिथों बसां चलदियां ने। जलंधर रोपड़ चंडीगढ़ इन्हां थावां तो बसां जांदियां ने वॉल्वो बसां दिल्ली नूं। पर पहलां उन्हां नूं एयरपोर्ट तक जाण दी इजाजत नहीं सी। हुण उन्हां नूं एयरपोर्ट तक जाण दी इजाजत मिल गई है और अगे डिपू मैनेजरां नूं भी बकायदा तौर पर आदेश जारी कर दिते गए हैं। और इस दे नाल नाल ये कहा गया है कि जिहड़े फ्लाइटां दे टाइम टेबल ने फ्लाइटां दे टाइम टेबल नूं ध्यान च रख के बसां दा टाइम टेबल जिहड़ा है वो बनाया जावे। बसां दे रूट जिहड़े है वो निर्धारित किए जान। जिहड़ा किराया है वो स्टेट कैरेज दे मद्देनज़र रखा जाए। स्टेट कैरेज नूं ध्यान दे विच रख के निर्धारित किया जाए। ते अगली ब्रेकिंग का जिक्र करते हाँ। अगली वड्डी खबर है खबर नंबर 5 अज दी जिहड़ी वड्डी खबर जिन्हां दा एक एक करके असीं जिक्र कर रहे हैं। पहली वड्डी खबर जिहड़ी है अज दी 1 नंबर वो डॉक्टर विजय सिंगला के खिलाफ हुई कार्रवाई है वो भी तुहानूं दिखावांगे। पर उस तो पहला एक एक करके जिहड़ियां होर अहम खबरां ने। रजिंद्रा हस्पताल ने नवजोत सिंह सिद्धू का एक स्पैशल डाइट चार्ट बना दिता है और उस डाइट चार्ट दे विच की नवजोत सिद्धू नूं दिता जाना है उसका असीं पूरा ब्यौरा जिहड़ा है वो दस रहे हैं। क्योंकि कल नवजोत सिंह सिद्धू नूं खराब सेहत के चलते हस्पताल लैके आंदा गया सी। उत्थे डॉक्टरां दे पैनल ने उन्हां दा चैकअप किया क्योंकि दस्सिया गया सी कि सिद्धू नूं वीट एलर्जी है। इस करके किहड़ियां चीज़ां वो खा सकते हैं। बकायदा डाइट चार्ट तैयार किया गया है 7 दिनां दा। 7 दिनां दे विच नवजोत सिंह सिद्धू नूं एक दिन च 7 वार खाना देना होएगा। एक दिन दे विच 7 वार सिद्धू नूं स्पैशल चाह स्पैशल दुध गिरियां बीज सूप ये सब देना होएगा और सिद्धू नूं पूरे दिन च सिर्फ 1 रोटी देनी है क्योंकि उन्होंने वीट एलर्जी है वो रोटी नहीं खा सकते कणक दी ज़्यादा। इस करके उन्होंने 1 रोटी देनी है। एक दिन दे विच 10 तो 12 गिलास पानी देना है और डब्बा बंद फूड जिहड़ा आउंदा है रेडी टू कुक डब्बा बंद फूड सिद्धू नूं नहीं देना। घ्यो देसी घ्यो सफेद मक्खन भी मनाही है। सलाद ते नमक जिहड़ा है वो नहीं छिड़कना। जो सलाद देना है वो खाली सलाद देना है उसते टेबल सॉल्ट जिसनों कहा जाता है सीधा नमक जिहड़ा असीं उत्ते छिड़क दिंदे हैं वो नहीं दिता जाना। सो ये पूरा डाइट चार्ट डॉक्टरां वल्लों बना के दिता गया है सिद्धू की सेहत नूं वेखदे होए। ते 4 नंबर ब्रेकिंग जिहड़ी है उसका जिक्र कर लैंदे हां। भ्रिष्ट मंत्री नूं बर्खास्त कर दिता गया है। मुख्यमंत्री मान ने अपनी ही सेहत मंत्री नूं अज बर्खास्त किया है। भ्रिष्टाचार के इल्जामां दे चलदे भ्रिष्टाचार के मामले तो बाद डॉक्टर विजय सिंगला कैबिनेट चों आउट हो गए ने। कैबिनेट च उन्हां दे लई कोई थां नहीं रही और सिर्फ कैबिनेट चों आउट नहीं होए पुलिस कार्रवाई दे भी बकायदा हुक्म दे दिते गए। कमीशन मंगण दे इल्जाम ने महकमे दे विच दिते गए टेंडरां दे मद्देनज़र कमीशन मंगिया गया डॉक्टर विजय सिंगला तो और यह मामला जदों मुख्यमंत्री के ध्यान दे विच आया तो मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लैंदे हुए
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ गिरफ्तार भी कर लिया गया। मेरे ध्यान च एक केस आया जिहदे विच मेरी सरकार दा एक मंत्री हर टेंडर चों जां उस महकमे नाल संबंधित खरीदो फरोख्त दे विचों 1% कमीशन मंगदा सी। मैं इस केस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। इस केस दा सिर्फ मैनूं पता है, ना तो मीडिया नूं पता है ना विरोधी पार्टियां नूं पता। जे मैं चाहुंदा तां इस केस नूं मैं दब सकदा सी, पर जे मैं इदां करदा तां अपनी ज़मीर नाल भी धोखा करदा ते लखां लोग जिन्हां ने मेरे ते विश्वास कीता है उन्हां दा मैं विश्वास तोड़दा। इसलिए मैं उस मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन लै रहा, उन मंत्रिमंडल चों बर्खास्त कर रहा ते तुरंत पुलिस नूं उहदे खिलाफ केस दर्ज करन दे निर्देश दे रहा। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जिहड़े कि सेहत मंत्री सी ते उन्हां ने अपने डिपार्टमेंट दे विच इह घपलेबाजियां कीतियां ते उन्हां ने इह गुनाह कबूल भी कीता है। ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 3 ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਦਨ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੀ। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार, पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰੇਗਾ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ 3rd ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ
ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1% ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਸਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਟਰੈਪ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 1, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 8 ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਔਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 8 ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। SC ਜਿਹੜੇ ਨੇ, SC ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਲ ਸੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼। ਪੂਰੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਪਣੇ PA ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ OSD ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ OSD ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ARP ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਵਿਜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਰੈਸਟ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪੂਰੀ FIR ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, SC ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ OSD ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ
ਔਰ ਪੂਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ FIR 'ਚ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ, ਇਹ तमाम ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ FIR 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰੋਪ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੀ, ਵਾਇਸ ਸੈਂਪਲਸ ਦੀ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ARP ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕरें, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਵਿਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਮੇਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 7 ਤੇ 8 ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਣਗੇ ਔਰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੋਣੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਛੋਣੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਣ ਦਾਅ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੀ ਵਾਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ SC ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ SC ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸਿੰਗਲਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ OSD ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਯਾਨੀ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ SC ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ SC ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। OSD ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ SC ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ SC ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਖੀਰ SC ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।